ஓகே. 13th வெர்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சோம் 9th சாப்டர்ல. 14 to 18. சரி, நான் ரீட் பண்றேன். அப்புறம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சிடலாம். 14th வெர்ஸ்ல இருந்து, "What shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. So then he has mercy on whomever he wills, and he hardens whomever he wills." So I think last time we finished Jacob and Esau on the comparison. And then in the according to verse 14, how would Paul answer question 11? Question 11 do you think it's unfair for God to choose some people or nations over other people or nations? Why or why not? ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இட்ஸ் ஹிஸ் சாவரன் வில் ஹூ ஹி ஹாஸ் மர்சி ஆன் ஈவல். சும்மா ஆர்டினரியா பார்த்தா இது பார்ஷியாலிட்டி மாதிரி தெரியும். பட் இட்ஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் பார்ஷியாலிட்டி. பிகாஸ் நமக்கே இந்த ஃப்ரீ வில்ல கொடுத்துருக்காரு. நமக்கே அந்த சாய்ஸை கொடுத்துருக்கும் போது யார் மேல கிருபையா இருக்கிறனோ நான் கிருபையா இருப்பேன். அந்த இதை அந்த குவாலிட்டியை நம்ம கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் கேன் பி கன்ஃபியூஸ்ட் வித் ஜஸ்டிஸ். This is what I think. I don't. Man ko and the free will கொடுத்ததுனால they also choose something for themselves. Then you can't blame it on God. இது மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்றது எப்படி மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம்னா அந்த மிஸ்இன்டர்பிரேஷன் தான் நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சரஸ். எனிபடி who is chosen by God is superior to other people மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது தான் இது it becomes such a unfair thing to somebody who looks just on the superficial nature. It's not that God doesn't choose actually the powerful and the mighty. All throughout the Bible we have seen he chooses the weak and the people who are despised in the world. So it doesn't make you superior just because God has chosen you. It makes you just so like no one else can save you except it shows how desperate you are, that you actually cannot do anything on your own. So it doesn't make us superior to anybody else. And the chosen superior, I can do anything, I am somehow special than some other human being நம்ம நினைக்க மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது தான் it is wrong. அந்த பைபிள் அது எங்கேயுமே சொல்லவே இல்லை. நீங்க சில்வியா சொன்ன அந்த வசனம் தான், he chooses the weak and the ugly and the despised things of the world so that no man can glory. He chooses எத்தனாகிய யாக்கோபை சூஸ் பண்றாரு, வீக்கான ஒரு டேவிடை சூஸ் பண்றாரு. everywhere when God chooses it, we see a person who is not looked as superior or powerful in the eyes of the world. கிதியோன் சொல்றான், அப்சலா ரொம்ப சிறியவன், என்னத்துக்கு போய் ஒரு வார்க்கு போக சொல்றீரு அப்படின்ட்டு. எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம அப்படிதான் அவரோட சாய்ஸை ஏதோ ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் இடத்துல போய் ஏன் மேரிய சூஸ் பண்றாரு? மேரி வயிற்றுலதான் வரணுமா? எதுக்கு ராகாபு சூஸ் பண்றாரு? அவரோட அந்த ஜீனியாலஜி வாசிச்சு பார்த்தாவே it's all the fallen people of the world. So that is how I find the answer to this, because this is something everybody struggles with. Only two aspects. So one, God's plan is beyond our understanding, and any human understanding is beyond our human understanding. He chooses people to showcase on the glory of God, or not through our own will. If
he chooses the people or the tribe where he wants to showcase his glory, and the part of his plan he chooses them. And we don't get selected or either by our own merit. That's so true. How இது சில நேரம் வந்து நம்ம chosen சொல்லி ரொம்ப ஆட்டம் போடும்போது அது அசிங்கமாயிருது இல்ல பிரச்சனை. நான் கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கேன், ஏன்னா எனக்கு நான் தப்பே பண்ணல, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் ரொம்ப வயல் ஆயிருது. அந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் வந்து இப்ப சர்ச்சஸ்லயே டினாமினேஷன்ஸ்ல இவங்க தான் கிரேட், அந்த ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு அதுவுமே they feel superior to others. Yeah. And that is pride, and then God hates pride, and that's what brought the devil down. Please. The moment you pride takes over, that's where God shows a supreme power. Nama ivar Peter that he told, I won't leave you. Next thing he makes sure that yeah, I think that he will. அடுத்தது வந்து earlier in this chapter we saw that God's blessing doesn't depend on works or natural relations. According to verse 15, what does it depend on? I think it depends on God's mercy and compassion. I will have mercy on whom I have mercy. And mercy வந்து we don't get what we deserve. வந்து நம்ம பனிஷ்மெண்ட் வர வேண்டியதே வந்து it doesn't give to us. அதுவே வந்து பெரிய it shows that how merciful he is. Psalm 103 வரும்ல, he does not treat us as our sins deserve. mercy is mercy. அது வந்து கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது. mercy எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும்னு சொல்லவே முடியாது. ஆண்டவர் ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி he knows everything about that person. So ஒரு merciful-ஆ இருக்கலாம், அதிக merciful-ஆ சில பேருக்கு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணலாம். But then it's his sovereign power and will. We have no right to question that. What can we learn about the example of Pharaoh? How would you respond to someone who says that it was unfair for God to harden Pharaoh's heart? Again, it was for God to reveal his glory. Yeah, he could have done in the first plague. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து Pharaoh தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் harden பண்றதுக்கு. God doesn't do la. Like he only starts to. You will do Pharaoh only will harden his heart. அப்புறம் தான் வந்து சுஸ்தத்துக்கு மேல தான் வந்து God harden. Yes. First 5 plagues வந்து Pharaoh only harden his heart. First of all வந்து ஒரு Pharaoh கிட்ட போய் வந்து மோசஸ் போய் கேட்க தேவையில்லை. When he's an all powerful God, அவன் என் மக்களை போக விடுன்னு சொல்லி கேட்கவே தேவையில்லை. ஸோ அது வந்து நமக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு ஹியூமன் அத்தாரிட்டி நமக்கு மேல இருந்தா டூ த ரைட் திங் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் வெதர் தே ஆர் ஜஸ்ட் ஆர் அன்ஜஸ்ட். காட் இவ்வளோ மைட்டியா கூட்டிட்டு வர ஆண்டவருக்கு அவங்க ஒரே நாள்ல கொண்டு போட்டு கூட்டு வர பண்ணிருக்கலாம். there's no necessity, but Pharaoh is also given a chance to do the right thing. Everybody is given a chance to do the right thing. And then அவன் மாறி பேசுவான். போய் ஃபர்ஸ்ட் இதை ப்ரே பண்ண விட்டது நான் போயிடுறேன் அப்படிமா. அது அந்த இது போன அப்புறம் திரும்ப இதாகும். இந்த ஹார்டனிங் ஆஃப் த ஹார்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் தப்பு பண்ணும்போது நமக்கு குத்தும். செகண்ட் தப்பு பண்ணும்போது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டே இருக்கும்.
கடைசி தப்பு பண்ணும்போது ஆக்சுவலா வலிக்கவே வலிக்காது. அது அது நமக்கு நம்ம இருதயம் கடினமாயிரும். அது வந்து மேபி காட் ஹார்டன்ஸ் த ஹார்ட்னு சொன்னா கூட அதுல இருந்து நம்மளோட இது கான்சிக்வன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். அது இல்ல நம்மளோட ஹார்டனிங் தான். இண்டிவிஜுவல் டிபெண்ட் டசன்ட். நான் என்ன கேக்குறேன்னா, காட் டசன்ட் ஹார்டன் சம்வன்ஸ் ஹார்ட் தானே. but it is written that God hardens the heart, hardens the heart, but sometimes God will அந்த பாட்டர்ஸ் வீல்ல இருக்கிற களிமண்ணை போலதான் எவ்வளவு நேரம் ஆண்டவரோட கைக்குள்ள இருக்கிறோமோ மோல்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஒரு 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 ஸ்டேஜுக்கு மேல அந்த களிமண் வந்து ஹார்டன் ஆயிரும். அப்புறம் ஹார்டன் ஆயிரும். அதோட நேச்சரோட கடவுளோட கையில இருந்து வெளியில போயிட்டா நம்மளே எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ஆண்டவர்கிட்ட ஒபீடியண்டா இருக்கிறோமோ இது பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் ஓவரா இது பண்ணா சரி போ அப்படின்னு விட்டுரு. that I feel is the hardening of the heart, like to face the consequence of our own choices. அந்த மாதிரி விட்டுறது. like, yeah, you go do your own thing. அதுதான் that's what I feel. I don't know whether I am right or wrong. God does harden the heart of people, and then I don't know. இது வந்து predestination questionல சில பேர் வந்து they are predestined for that, அதனால they have no choice அப்படின்னு சொல்றாங்க. I do not agree to that. ஏன்னா பிலாத்து வந்து அதுக்காகவே சூஸ் பண்ணப்பட்டான். then only he was predestined for that. Pharaoh was predestined for that. Then how can we be judged for what we do if we are already predestined for that? அந்த verse 17 இங்க என்ன சொல்றா? Romans 9:17ல, for the scripture says to the Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Maybe he might have thought that he is the great. அவனாலதான், I mean, that is, he has the power to let Israel go. Yeah. And eventually for God's power to be revealed, maybe God wanted to harden his heart more. அது அவன் கையில இல்லைன்னு God prove பண்றதுக்கு. Yeah, the kings of the earth கையில ஒண்ணுமே இல்லைன்னு prove பண்றதுக்கு. Yeah, there is a purpose for that. That's what that verse says, that there is a purpose, that my glory will be declared through the earth. For that the Pharaoh was chosen. But if you flip it and see, like, will God choose a human being who is weak and harden him to bring out his glory? It's like, that is predestination actually. Many people say that. Then இதை எப்படி பார்க்கலாம்னா, ஒரு ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று கேட்டேன். எப்படின்னா, ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு அம்மா, ஒரு லேடி வந்து ரேப் மூலமா கன்சீவ் ஆவாங்க. வந்து விதவுட், ஆனா அந்த பிள்ளைய வந்து இது பண்ணாம ஷீல் தனியா சிங்கிள் மதரா அந்த பிள்ளைய வந்து வளர்ப்பாங்க. ஸோ அவன் வந்து பெரிய ஆளாகி ஒரு பெரிய கிறிஸ்டியன் பெரிய ஒரு லீடர் ஆயிடுறான். யாருன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா வந்து ஆயிடுறான். அப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின் அவங்க கிட்ட கேட்கும்போது, ஒரு லேடி கேன் டர்ன் சம்திங் ஸோ பர்வர்டட் இன்டு சம்திங் ஸோ குட். yeah, she can do that. அப்போ God is so big and sovereign above all. அதனால அவரால் எந்த ஒரு, இப்போ வந்து ஆதமேவால் விழுந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த திங்கி he could turn it into something good. So he can always take broken things and change it. எல்லா இடத்துலையுமே வந்து வீசி எங்கெல்லாம் வந்து விழுகிறாங்களோ அந்த இடத்துல தான் வந்து ஆண்டவர் ஒர்க் பண்ணி அதை வந்து க்ளோரியா நிறைய நம்ம கேட்போம். நிறைய அபியூஸ் வழியா போயிருப்பாங்க. இட் பிரேக்ஸ் தெம். ஆனா இன்னொரு இடத்துல அவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹீலிங்கா இருப்பாங்க.
இன்னொருத்தவங்கள அந்த வழியில போக விடாம ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ புரோக்கன் இடத்துல இருக்கிறதுல இருந்து ஆண்டவர் வந்து ஹி யூசஸ் தட் ஃபார் குட். அந்த திங்ஸை வந்து ஹி டர்ன்ஸ் இட் ஃபார் குட். அதனால வந்து வி கான் சே ஃபாரோக்கு வந்து மேபி ஃபாரோ இனிஷியலாக நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹி ஹார்டன்ட் ஹிஸ் ஓன் ஹார்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் broken பட் காட் டர்ன்ட் இட். அந்த டைமில் நம்ம படிப்போம்ல, ராகாபுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிடும் இவங்க அப்படின்னு. ராகாபுக்கு தெரியுது. ஸோ எல்லா நேஷன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து they know the glory of God. இட் ஹேப்பன் டு ஃபாரோ. அந்த ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்தனால the glory of God வந்து எல்லா நேஷன்ஸ்க்கும் people came to know. இந்த மாதிரி கனெக்டிவிட்டி இல்லைன்னா கூட they came to know. That's so true. That's so true. That's what I say. Like, that's what I always believe is that we have a part, we have a responsibility how we react, which makes ஒரு ஒன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இதுல பார்த்த ஃபாரோ வந்து சூட்டு தான் ஆகுது அந்த சைக்கிள்ல. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலதான் வந்து ஆண்டவர் வந்து கொடுத்துருவாரு, ஒப்பு கொடுத்துருவாரு. Verse 24, 1:24, wherefore God also gave them up to their uncleanness through the lusts of their own hearts. அதுக்கு முன்னாடி வந்து change the glory of the corruptible, uncorruptible God into an image made with corruptible man. அவன் வந்து அவனையே தானே இது பண்ணுவான், அந்த ஃபாரோ அவங்களே தானே பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்த்தா எல்லாமே அது மாதிரி தான் வருது. அப்படிதான் யோசிக்கிறேன். தெரியல. இது நம்ம ஜூடாஸ் வந்து வெதர் ஏன்னா எல்லாமே இட் வுட் பி இது இல்லை ப்ராப்பர்ஸ் இல்லை வந்து இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரேட் அந்த இது. ஸோ நம்ம வந்து வை ஜூடாஸ் அப்படின்றது வந்து it always has been a question. ஏன் வந்து he was a chosen disciple also. வந்து why அந்த இது வந்து whether it's part of the plan அதை certain time அப்படி யோசிக்கிறப்ப தான் beyond our own understanding அப்படின்னு சொல்லிட்டு I take it. But அது வந்து always இந்த பேரோட இது மாதிரி தானே he hardened the heart. அங்கேயும் வந்து he hardened the heart. But இங்க பவர் he looks for the money. இது வந்து ஹிந்துஸ் அப்படின்னு விதின்பாங்கல்ல, இது இவனுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு, இது இவனோட தலை விதி, இவன் என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் இவன் மாத்த முடியாதுன்னு சொல்றாங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்றது மாத்திரம் தான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து ஐ திங்க் ரெண்டு லெசன்ஸ் அட்லீஸ்ட் நான் பார்க்குறேன். என்னன்னா ஒன்று வந்து see the Israel people on the time they are under bondage for 400 years, so they are like they need to know what God is, God's sort of power and then they have to understand. So in the context God was using Pharaoh to showcase his power so that the people of Israel first know that 400 years on the bondage they totally would have forgotten God and God power என்னன்னே அவங்களுக்கு வந்து அந்த தெரிஞ்சிருக்காது. So for them to understand, I also believe that the 10 plagues didn't happen like overnight or like 5 days, 6 days. Yeah. It would have happened over years, I believe, like at least 1 or 2 years. Because over the gap, so it happens. So at the time people of Israel were also tested because Moses on the first Solomon, the day when they left, it's like they had a period they have to believe. And on the Naduli once on the Moses by pace on the Pharaoh increased our workload on the so they were also tested. And the other side Pharaoh he was proving like king irukla, but I am supreme. I can change anybody and you evlo powerful I can control. Now I am supreme, I reign over everything அப்படின்றது. மூணாவது I think அவங்க சொன்ன மாதிரி when people of Israel go out from Egypt there are so many other nations who will target Israel. So அப்போ in the all this miracle that has happened, எப்படி Red Sea இதாச்சு, இது எல்லாமே
people here அதான் சொன்ன மாதிரி அந்த டைமே வந்து they heard about it. அப்போ வந்து ஒரு பயம் இருக்கும். they can't come and attack Israel பண்ணா வந்து அவங்களோட காட் வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்கு வந்து ஸோ அந்த கான்டெஸ்ட்ல வந்து காட் வாஸ் யூசிங் ஃபேரோ as an instrument. இதே வந்து பழைய ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்ல நிறைய கான்டெக்ட்ல வந்து இப்போ வந்து எப்படி வந்து ஹைத்தோஃபலோட இதை வந்து காட் வந்து மாற்றி விடுவாரு. ஸோ பேகன் கிங்ஸை வந்து காட் வந்து அகெயின்ஸ்ட் இஸ்ரேலுக்கு அகெயின்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவார். ஸோ இட் ஹாஸ் ஹேப்பன் பிஃபோர். ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து இட்ஸ் லைக் இட் பெனிஃபிட்ஸ் த பீப்புள் ஆஃப் காட் அண்ட் அல்டிமேட்லி எண்ட் ஆஃப் த டே கிவ் க்ளோரி டு காட். காட் நேம் வந்து க்ளோரிஃபை ஆகும். ஸோ காட் யூசஸ் சம் பீப்புள், பேட் பீப்புள் ஆல்சோ இந்த பைபிளில் வந்து ஃபார் ஹிஸ் க்ளோரி. அது வந்து வி cannot question or it's not questioning. It should not we cannot make God into kind of a tribal God whose nature is not good towards everybody but has some favoritism he plays towards his own people, right? He will do evil things to save his people because that is not the character of God. How much ever we explain, that is not the character of God. He is good innately in himself whether Israel exists or doesn't exist, right? அவர் வந்து he is good. அது எப்பயுமே திருப்பி சொல்றாரு, நான் I will do justice, I will do the right thing. So right and wrong maybe உலகத்தோட பார்வைக்கும் ஆண்டவரோட பார்வைக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். Sometimes punishment can be the right thing also. Only one thing we cannot do is we cannot say God will treat Pharaoh differently and us differently. He will do the same thing to us also. அது மாத்திரம் தான் நான் சொல்றேன். அது தப்பு இல்ல ராபின். இப்படியே ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்தா நம்ம மேலயும் அதேதான் வரும். ஆனா அதான் ஃபாரூக் வந்து சான்ஸ் இருந்துச்சு. It was like he had a period where he could have let the people go. அப்படியே சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் டைமே இல்லை செகண்ட் டைம்ல இந்த இதிலே சொல்லியிருந்தா he had an opportunity. அதே மாதிரி ஜூடாஸ்க்குமே வந்து he was with Jesus for 3.5 years. எல்லா டீச்சிங்ஸ் எல்லாமே வந்து he would have listened. He had this opportunity to சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து God would have changed. அது அப்படின்னு சொல்லுவாரு, மனுஷகுமாரன் போகிறார் பட் அவனுக்கு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லுவாரு. பட் அதுதான் நான் சொல்றேன். பேதுரு வந்து சொல்லுவாரு எச்சரிக்கையாருன்னு, அது வந்து ஜூடாஸ் கிடைக்காது. ரைட்? தட் இஸ் அந்த டிரான்சிஷன் ரொம்ப அழகா வந்து காமிச்சிருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அவன் ஆண்டவர் வந்து கிங் மாதிரி போய் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பான். இந்த மாதிரி ஒரு கிங்க மெசையாவை தான் அவன் வந்து யோசிச்சு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். அந்த பிக்சர்ல ஃபிட்டே ஆனோன்னு ரொம்ப ஃபிட்டே ஆகலன்னு அவனுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கூட்டிகிட்டே இருக்கும். அதே தான் சொல்றேன். அதனாலதான் நம்ம வந்து கேரக்டர் ஆஃப் காடை வந்து மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம தப்பான கடினமான நாட்கள் வரும்போது நம்ம வந்து ஓ இது கடவுள் இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சிருவோம். நமக்கு நல்லது மட்டுமே எல்லா டைமும் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டாரு. அதுக்காக வந்து அவர் கடவுளாகவே இல்லை. He's not there to provide us everything alone. Like he's there to sanctify us, to make us into his own image. That's the purpose of being a Christian. இல்ல இது வந்து உணவா செய்யும் அப்படிங்குவாங்க இவங்க. நமக்கும் அதேதான். இல்ல அப்படி இல்ல, இட்ஸ் நாட் அன்ஃபேர் ஆர் சம்திங் லைக் தட். இதுல வந்து செலக்ஷன், காட்ஸ் சூசிங் ஹிம் ஃபார் அ பர்பஸ், ரைட்? ஸோ அதில் ஃபேர் அன்ஃபேர்ன்றது வர்றதோட ஹி இஸ் டூயிங் இட் ஃபார் சம் ஆஃப் ஹிஸ் லார்ஜர் பர்பஸ். Yeah, for his glory to be manifested. The thing is, like, what my question is, like, does God create people to do actually for bad things? So no. Have a chance to follow him. Yeah, so basically that's a good question. God doesn't create a person for bad things. அது வந்து இந்த he just hardened some people தான் போட்டிருக்க இல்லையா.
நாட் ஹி கிரியேட்டர்னு வராது பைபிள்ல. ஜூடஸ் வந்து பிலாத்து வந்து எல்லாமே they were chosen for that purpose தானே. Yes, Yeah. chosen. Even but Satan not only அப்படிதான். Satan only became proud and he fell. Satan வந்து he didn't create him to be bad, yeah, but he exactly. became proud. Yeah. So that's all I'm saying. We are not, Yeah. everybody has a shot at salvation. அப்படிலாம் நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டி ப்ரீச்சே பண்ண முடியாது. So அதுக்கு proof அவனுக்கு ஆயிரம் ஒரு தளபதி எழுதப்பட்டிருக்குன்ட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்ல. அதுக்கு proof வந்து Jesus himself as man, right? So he prays to God saying that you can remove, if you want to remove, you can remove. I mean, so what it means is he could have essentially chosen not to go to a cross as a human. So அப்போ அவருக்கே அந்த ரூல் அப்படின்னாக்கா for everybody else also it was essentially an option.